مساء الخير عليكم وصحايتكم يعني ما تاغم معليش. مرحبا بكم إلى هذه الندوة رقم 22 من ندوات ملتقى الأنوار للفكر الحر. وقبل ما نبدأ يعني أقدم وأتقدم باسمي الخاص، باسمي الشخصي وباسم ملتقى الأنوار للفكر الحر، باسمكم أيضا إلى الأمين العام للMDS الحركة الديمقراطية والاجتماعية حميد فرحي، أتقدم له بأخلص التعازي إليه وللعائلة تاعو أيضا لوفاة الشقيق تاعو. الMDS يعني ويستضيفنا باستمرار من أول عدد، من أول ندوة يستضيفنا مشكورا، يعني مشكورين هما المسؤولين تاع هذا التشكيل أو هذا التنظيم السياسي، يستضيفوننا في هذا المقر لأننا ما لقيناش مقر واحد آخر، وهما الوحيدين وهذه لازم نشهدوا لهم بها، اللي وافقوا دون شروط سان كونديسيون من البداية أنهم يستقبلونا ويستضيفونا، يستضيفوا ندوة تاعنا في هذا المكان. إذن أتقدم بأحر التعازي لحميد فرحي أمين العام للMDS لوفاة شقيقه. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع الندوة تاع اليوم، واللي يسعدنا أن نستضيف فيها أميرة بوراوي اللي تعرفوها نظن، وهي معروفة يعني هي طبيبة وأيضا ناشطة سياسية، ناشطة ديمقراطية كما تقدم روحها هي، وعندها طبعا تجربة فيها في مجال النضال الديمقراطي وفي مجال العمل من أجل التغيير، وكاملا رانا نعملوا من أجل التغيير، لأن أصلا فكرة ملتقى الأنوار هدفها الأساسي هو التغيير أو محاولة في سبيل أو في طريق التغيير. خاطر ما يقدرش واحد وحده يعمل كل شيء، كل واحد في الميدان تاعو عنده وش يقدر يقدم. احنا في مجال الأفكار نحاولوا نقدموا حاجة في هذا المجال. دونك الموضوع تاع اليوم هو التغيير، le changement en Algérie. Pourquoi et comment؟ لماذا احنا نقولوا بأنه ينبغي أن يكون هناك تغيير في الجزائر؟ لماذا ينبغي أن يكون هذا التغيير؟ وممكن نتناقشوا حتى هل ينبغي أو لا ينبغي، هذا ثاني ممكن يكون محل نقاش، هل ينبغي أو لا ينبغي أن يكون هناك تغيير في الجزائر، ولماذا وكيف أيضا، كيف يمكن لأن التغيير هو مسألة ممكن، كما السياسة فن الممكن، تغيير أيضا مسألة يمكن. كان أشياء يمكن عملها وأشياء ربما بعض المراحل التاريخية لا تسمح بها. يعني كي نحكوا في التغيير نحكوا في الممكن، دائما في الممكنات، ولأننا لا نؤمن بالمستحيلات إذن نحكوا في الممكنات. Donc le changement en Algérie, pourquoi et comment؟ لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ كما قلت لأن التغيير أغلب الناس لما يتكلموا عن التغيير يتكلموا على أساس أنه سياسي، وأنا في تصوري التغيير الأهم صح، التغيير السياسي ضروري يعني هو مطلوب، وكثير من الناس يتحدثوا عليه من السياسيين ومن غير السياسيين، ولكن مع أهمية التغيير السياسي ممكن نطرحوا سؤال آخر، أنه ألا يوجد نوع آخر أو أنواع أخرى من التغيير لازم تكون في الجزائر؟ بتعبير آخر يعني هل النظام الجزائري هو الشيء الوحيد الذي ينبغي أن يتغير؟ هل هو الشيء الوحيد؟ ممكن بعض الناس يقولوا الأولوية هي لتغيير النظام، ممكن هناك من يتصور أن التغيير السياسي هو اللي لازم يأخذ الأولوية، لكن هل هو التغيير الوحيد؟ هل هو النوع الوحيد من التغيير الذي ينبغي إنجازه في الجزائر؟ وحتى عندما نتحدث عن تغيير النظام أنا دائما نطرح هذا السؤال، لأن التغيير ما يقبلش الفراغ، لأنه لما نحب نغيروا حاجة لابد نحطوا حاجة. هل عندما نتحدث عن التغيير السياسي وتغيير النظام هل نحن نملك نسموا روحنا كما نبغيو، كناشطين، كنخب، كأي شيء، كمثقفين، مهما كان التسمية اللي نقولوها على روحنا، كشعب، كجزائريين، كناس يهمنا واقع ومصير الجزائر ومستقبل الجزائر،
هل نحن نملك تصورات وأفكار حول البديل الممكن عن هذا النظام الحالي في حال تغير أو في حال يراد تغييره أو أردنا تغييره؟ هل نحن نملك تصورات واضحة عن بديل لهذا النظام القائم، أم أننا نملك شعارات وعواطف أكثر مما نملك أفكار وتصورات؟ وفي هذه الحالة ربما ما راحش نختلفوا بزاف على الإسلامويين أو الإسلاميين أو الحركات الإسلامية اللي تملك أيضا عواطف وشعارات وقوة دفع في الشارع أكثر مما تملك تصورات واضحة وإجابات عن أسئلة العصر وأسئلة الجيل الحالي على الخصوص. إذن كيف نريد أن تكون جزائر المستقبل، وكيف ينبغي أن يكون الشعب الجزائري حتى نصل إلى هذه الجزائر المستقبلية التي نحلم بها جميعا ومن حقنا أن نحلم؟ وبمعنى آخر، ما الذي ينبغي أن يتغير فينا كجزائريين قبل أن يتغير الواقع القائم؟ طبعا أنا ما راح ندخل في التفاصيل لأن هذا الشيء متروك للمحاضرة الأميرة بوراوي. إذن أنا قدمتها، قلت هي طبيبة وناشطة ديمقراطية، نخلي لها الكلمة تقدم ما عندها وبعد ذلك نفتح مجال النقاش. تفضلي. مساء الخير، bonsoir, Azul. Je ne prétends pas exposer aujourd'hui une quelconque recette du changement. J'estime que le changement, c'est nous tous, Algériens, et tous ensemble. Ceci dit, j'ai quelques convictions que je défends et j'estime que chaque citoyen conscient de la situation aujourd'hui devrait faire de même. Car le changement aura lieu, qu'on le veuille ou pas. C'est dans l'ordre des choses et dans l'ordre de la nature. J'ai un petit texte à vous lire qui pourrait peut-être ouvrir le débat, parce que je suis davantage ici pour le débat. Je n'ai rien à vous apprendre, si ce n'est partager avec vous. Je le répète, je ne possède pas la solution miracle. Je n'ai pas rêvé petite d'aller vers la politique. C'est la politique qui est venue par effraction vers moi. Je pense que vous vous souvenez tous des circonstances du quatrième mandat, et donc une sorte de cri, non pas contre un homme, non pas contre un mandat supplémentaire, mais contre une façon de faire. Parce qu'au bout d'un moment, continuer à rester dans ce système-là qui n'offre pas de perspective d'avenir à nos enfants. Et l'Algérie sera encore là quand nous, on ne sera plus là. Donc il y a une responsabilité et chaque génération doit assumer la sienne. Si les générations qui nous avaient précédés, et je parle particulièrement de la génération qui a fait la guerre d'indépendance et la révolution, si elle avait réagi un peu comme nous par la force des choses, on nous a poussés à cette anesthésie-là qu'on vit. C'est vrai, beaucoup ont peur du changement pour X raisons. Une partie par peur, par rapport à une histoire contemporaine assez douloureuse, et d'autres parce qu'ils trouvent leur compte dans le système actuel, qui a été, ça a été un système déjà à la base qui a très très mal démarré déjà après l'indépendance, mais ça s'est accentué encore plus parce que le programme a été de cette dernière décennie bâti sur la corruption, sur Kain Daraham, et certains ont trouvé leur compte là-dedans. Mais je pense que nous étions en train de manger les générations futures, sans nous en rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'experts, mais également beaucoup de militants, avaient dit non-stop alors que le baril de pétrole était à plus de $100. Quand la question nous avait été posée sur mais Bouteflika représente la stabilité, on a estimé
qu'une stabilité d'une nation et donc de son peuple qui dépend du prix d'un baril de pétrole ne pouvait pas être une stabilité qui allait nous emmener très très loin. On voyait les choses venir et malheureusement, on a eu raison. Et on aurait aimé que ce soit autrement. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'aile qui dit récemment « il n'y a pas de crise ». Et celui qui vous dit ça est un menteur. Donc je suis venu vous mentir. J'estime que la crise est bel et bien là. Elle est multidimensionnelle. Ce n'est pas une crise uniquement économique. C'est une crise de cumul, de non-dits, de mensonges, de ceux qui disent le bateau Algérie va bien et tout va bien pour nous, alors que c'est faux. Alors qu'on voit que beaucoup de problèmes n'ont pas été réglés et au contraire, on continue à les alimenter comme si on cherchait quelque part une nouvelle décennie. On a vécu une décennie où on a mêlé la religion. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une composante ethnique, qu'on ne sait plus ce qu'est un Algérien. Est-ce qu'un Algérien, c'est juste un musulman? C'est juste un berbère? On voit que beaucoup de problèmes n'ont pas été réglés. Parce que l'idée de l'État-nation, jusqu'ici, on n'en connaît pas encore tous la définition. Et il suffit qu'un Algérien ne puisse pas se reconnaître dans l'État-nation que ça pose problème. Et on a affaire à des apprentis sorciers qui sont en train de jouer un jeu qu'on connaît déjà. Mais malheureusement, on nous a poussé à ne pas apprendre de nos erreurs. Parce que c'est toujours la théorie de Khalil Berbeta. Mais on avance. Mais non, si on ne débat pas des problèmes de fond, on ne pourra jamais avancer. Et au contraire, à chaque fois, on risquera de retomber encore dans l'instabilité. Donc, je vous lis mon petit papier et ensuite, ce qui m'intéresse avant tout, c'est toujours le débat. C'est d'apprendre ensemble. Donc, je vous demande un petit peu de patience, juste le temps de vous lire ça. Donc, plaidoirie pour un changement positif. Le changement est une des lois les plus immuables de la nature et rien ni personne ne peut y déroger dans l'absolu. Le changement est inscrit dans le mouvement perpétuel de la vie à tous les niveaux, y compris pour les étoiles et ce que les humains ont cru immuable à l'époque de l'obscurité scientifique. Ainsi, le soleil, qui a l'air immuable depuis la nuit des temps, a perdu entre le moment où j'ai entamé cet écrit et le moment où je le lis devant vous quelques milliards de tonnes d'hydrogène avec une cadence de 4 millions de tonnes par seconde. Cette déperdition par combustion entraîne la mort lente de cette étoile, mais favorise la vie ailleurs, sur la base de la loi de Lavoisier selon laquelle rien ne se crée et rien ne se perd et que tout se transforme. Ainsi, en toute chose, tout système, qu'il soit solaire, végétal, biologique, politique ou social, est appelé à se transformer, même en mourant au profit d'un ordre nouveau. Pour les systèmes sociaux et politiques, il y a quand même un moyen afin d'éviter cette inéluctable fin des étoiles, en ce sens que la déperdition d'énergie et de sources d'énergie vitale et positive ne soit le moteur de changement, mais bien l'inverse, qui consiste en l'élimination des forces et des ondes négatives. Dans notre pays et dans ce système, ou le dit système entre guillemets, qui n'a jamais été une étoile, qu'a été le système algérien, ça a été plutôt un trou noir. Un trou noir qui aspire toute matière positive et qui ne peut changer dans l'état actuel des choses, ni avec sa structure, ni avec ses sous-produits dans la société, mais plutôt avec la matière ayant échappé
à son emprise directe ou à ses influences périphériques. Nous avons donc le choix, aujourd'hui, un choix qui s'impose. Nous n'avons pas un menu où on a tout un... C'est un choix qui s'impose entre un changement par la force, des événements vers plus de négativisme, c'est-à-dire en quelque sorte un statu quo, et la disparition totale dans le trou noir, érigé en système, ou la mise en orbite de quelque chose de nouveau, sur la base des éléments et lois naturelles positives qui construisent l'ordre nouveau, loin de tout atavisme induit par l'ordre ancien, qui est dans les faits une forme structurée de désordre général. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. À cet égard, il serait vain d'essayer de structurer le changement avec les apôtres d'hier et sous-produits de l'immobilisme social et politique, ni les partisans d'un statu quo qui ne savent même pas fatal, ce statu quo, autant pour eux que pour les autres. Ils n'en ont pas conscience. Le changement se fera de gré ou de force vers le néant ou vers le meilleur. Et aucun consensus ne peut se faire par une mixture des deux visions antinomiques et antagonistes. Le choix qui s'impose à nous aujourd'hui, de manière limitée dans le temps, est ou de structurer en ordre alternatif sur la base de concepts et démarches universellement admises comme positives et de rejoindre l'humanité, cette humanité qui avance et qui ne doit pas nous laisser derrière, et change tous les jours de manière ordonnée, soit on attend que les partisans du statu quo arrivent à leur fin inéluctable, tout seuls, ou se fassent éventuellement la peau, mutuellement, avant de remettre de l'ordre après affaiblissement mutuel de toutes les nuisances. La première variante ne peut se faire que sur un programme alternatif qui ne fait concession ni aux combines du système en place et de quelques sergents en mal de stratégie primaire, ni aux sous-produits de ce que la région a produit de pire à travers les siècles, c'est-à-dire ces charlatans improvisés en prophètes des temps modernes. Il s'agit non pas de changer de tête ou de groupe dans le même système foireux, ni de substituer à l'actuel trou noir, donc ce système actuel, une nébuleuse intégriste, mais de mettre en place un programme bien défini dans tous les domaines de gouvernance de la cité, sans rien oublier et dans le détail, en tenant compte de toutes les données du terrain. Ceci ne peut se faire qu'en évitant de transformer l'action en réaction ou en intégrant le maximum de gens de toute chapelle contradictoire dans la démarche initiale, chose que nous avons déjà vécue. Ce qui va créer encore plus de cacophonie avec des gens qui sont sans idée claire ou avec lesquels nous ne partageons pas du tout l'idée d'un changement progressiste. Donc, il faut, afin d'éviter et d'installer ce désordre-là, donc avoir une vision claire d'un projet de société. La deuxième démarche consiste à quand même établir donc ce programme-là de changement et d'attendre que tous les non-programmes que l'on vit actuellement se précipitent les uns sur les autres pour s'imposer et s'opposer avec les moyens qu'on leur connaît pour présenter enfin une alternative fiable qui bénéficiera au moment opportun à tous ces fatigués des chimères précédentes. S'allier avec l'une ou l'autre des nuisances, que ce soit les charlatans ou
côté, voire, donc ces nuisances-là qui sont en conflit, s'allier à l'une d'entre elles sera fatal, aussi bien pour le changement positif que pour ses adeptes, du fait que pour ces deux variantes de la roublardise primaire, tout allié est un idiot utile et rien d'autre. Les deux composantes humaines des élites de ces deux camps sont composées, et je le répète encore, de sinistres idiots qui ne voient en face d'eux que des niais et rien d'autre, n'ayant aucune idée de ce que peut être la stratégie. Ils pensent, ces gens-là, que la traîtrise est une forme d'intelligence supérieure et non la marque d'une vilainie innée ou acquise. Ne pas se positionner avec eux ne veut pas dire les supporter tous les deux, ni avoir à les subir, mais ne voir ces positions que sous l'angle de l'intérêt que cela peut avoir pour le projet initial de changement, en tenant compte du fait que toute confiance envers l'un ou l'autre de ces nuisances-là et de ces camps-là est un gage de malheur. Et le passé nous l'a prouvé à plusieurs reprises. En attendant, que faut-il faire? Étudier et élaborer un programme fiable et viable d'un changement réel, et une tâche qui doit être immédiate. Nous n'avons malheureusement plus beaucoup de temps. Et l'œuvre doit être l'œuvre d'un groupe de compétences claires dans tous les domaines. Sinon, en l'absence d'un mécanisme de mise en pratique de nos institutions, les intentions ne valent que par les actes, et nous ne serons pas plus productifs, malheureusement, que ceux déjà cités comme étant la source du problème. Si une alternative crédible est prête avant tout conflit, elle sera toujours là pour servir à éviter le conflit, ou du moins à en orienter les résultats en faveur d'un changement pacifique. Notre conférence d'aujourd'hui n'est pas destinée à coordonner notre vision du changement progressiste, mais pour en définir les modalités et les mécanismes de terrain. Quelques phrases. Rien n'est permanent sauf le changement. Il vaut mieux penser changement que changer des pansements. Quand on ne peut pas changer la direction du vent, il faut apprendre à changer les voiles. Merci d'avoir eu la patience de m'écouter et le débat est ouvert. شكرا يعطيك الصحة. ميرسي يا أميرة pour cet exposé. أنا نحاول نلخص الخطوط العريضة باللغة العربية تاع المداخلة. هي تكلمت أولا أن التغيير ضرورة يعني لا بد منها، لا يمكن تجاوزها. وتكلمت على أنه التغيير عنده مقدمات، وهذه المقدمات أيضا ضرورية. لابد أن نفهم أولا من هو الجزائري، وأن نحدد هوية هذا الجزائري، وأيضا أن نفهم أن نعيد الحفر في مسألة الدولة الوطنية، وما هي الدولة الوطنية في مفهوم الدولة الوطنية، وطبعا ما يتبعها من مفاهيم المواطنة وحريات إلى آخره. هذا أيضا يجب أن نعيد الحفر فيه، لأنه هو أساس التغيير. faut intégrer le maximum de gens de toute chapelle contradictoire، c'est-à-dire يعني أنه هذا التغيير لابد أن يشمل جميع التنوعات السياسية والموجودة والفكرية أيضا الموجودة على الساحة الجزائرية. وهذا طبعا إشارة ربما للإسلامويين وجميع Non, c'est parce que non, j'ai dit il faut éviter justement
de rassembler des gens qui ne partagent pas Donc, vous avez dit la même vision du changement. Ça ne veut pas dire exclure des gens qui ont une sensibilité quelconque, mais quelqu'un qui ne partage pas avec vous un projet de société, une manière de faire, quel que soit X, ça va créer du parasitage et on ne peut pas avancer de cette manière. إذا المعنى المقصود هو أنه لابد يكون كاين نوع من الانسجام والتوافق داخل الرؤى التغييرية في المجموعة الواحدة، يعني حتى ما يكونش كاين تناقض في الفكر، وطبعا التناقض الفكري يؤدي ممكن إلى تناقضات ميدانية. avoir une vision claire d'un projet de société، هذا اللي تكلمنا عليه. البديل، ما هو البديل المطروح للتغيير؟ والبديل هذا شامل، يعني يبدأ بالأفكار وينتهي بالمشاريع العملية والقطاعات، يعني القطاعات الميدانية المختلفة. Donc étudier, élaborer un programme de changement réel et dans tous les secteurs. إذن هذا عموما حاولت نقدم الخطوط العريضة اللي طرحتها، والآن النقاش مفتوح لمن يريد أن يعلق أو يسأل. تفضل. النقاش مفتوح. اسمعني. اسمعي هنا. شكرا، مساء الخير وشكرا الجميع على هذا الحضور والتفاعل. حسب ما فهمت وصلت نسبيا متاخرا عن المحاضره، لكن فهمت انه هناك دائما مشكله، وهو فيما يتعلق بالتغيير. هل نبدا في تغيير الواجهه السياسيه للنظام، ام ان هذه الواجهه هي في النهايه نتيجه لبنيه ثقافيه، اي انها ايضا يعني هناك دور؟ هل نبدا في الاشتغال على تغيير الواجهه السياسيه ام بتغيير الذهنيات والثقافه والمجتمع؟ لانه في النهايه ايضا البنيه الفوقيه السياسيه هي نتيجه لثقافه المجتمع، وهي تسير ذلك وتتبادل الادوار مع تلك البنيه، يعني انفراستركتور كولتورال دو لا سوسيتي. اذا كاننا نقع في دور ان نغير السياسه من اجل تغيير البنيه الثقافيه للمجتمع، ام بالعكس نشتغل على تغيير البنيه الثقافيه للمجتمع من اجل أن تنتج واجهة سياسية ديمقراطية وحداثية وتنموية. شكرا. شكرا بالنسبة. تعليق آخر، تفضل. العزة الكاتب. مساء الخير. أنا حبيت نطرح على السيدة المحاضرة سؤالين. السؤال الأول يتعلق بمفهوم المواطنة عندها. والسؤال الثاني يتعلق بال هل التغيير يكون كما راه يقال به بعض الجهات يعني تغيير جذري، ولا اسكو نقدروا نتعاملوا مع ناس موجودين الان في النظام، ناس موجودين الان في العمل السياسي، يعني نقدروا معاهم نديروا التغيير. هل التغيير يكون جذري كما راكم طالبوا به مثلا في بعض الحركات الاجتماعيه والسياسيه، ولا لازمنا تغيير بخطوات؟ لان النظام هذا الان يستحيل، وهذه حسب تجربه العراق، يستحيل التغيير جذريا تو دو سويت. كيفاش نقدروا نتعاملوا مع هاد الناس ونغيروهم ببطء، على صافي نديروا خطه استراتيجيه قال لنا على 5 6 10 سنين نغيروا السيستم بوليتيك، باسكو المشكله مش في العباد اللي راهم يحكموا فينا، السيستم بوليتيك اللي راه يحكم فينا. اي واحد فينا يدخل الان ميم يدخل بوليسيونير ولا يكون حاب شونجمون راديكال، من كي صح يدخل في السيستم وصارت يعني نشوفوا ناس يعني
رؤساء احزاب راديكاليين دخلوا في الحكومه ومن بعد ولاو يمجدوا في السيستم هذا. التغيير ماهوش مساله اشخاص، التغيير مساله نظام، مساله ميكانيزمات واليات اللي تتغير، والاليات هذه تتغير بالقانون وتغير بالبرلمان وتغير بالمجالس الشعبيه المنتخبه، ستادير تراجيكتوار طويل بزاف. اسكو نتوما الشباب في السن تاعكم حاسين باللي هذه المسؤوليه تحتاج نفس طويل، سي با بور تو دي سويت لو شونجمون. ميرسي. شكرا. تفضل. Moi j'aimerais parler du changement qui se fait plutôt à partir du bas. Parce que si j'ai bien compris, vous changez. On vous entend mal. Est-ce que vous pouvez élever un peu? Non, c'est bon, non, c'est. À صوتك شوية. Ah, ok. Vous m'entendez mieux comme ça? Oui, allez-y. Attendez, ce que vous avez dans la main, c'est un enregistreur. C'est pas pour la salle. D'accord, c'est l'interfère. Donc, moi, si j'ai bien compris, donc, vous parlez d'un changement qui serait plutôt radical. Et donc, pour moi, c'est un changement qui se ferait à partir du haut de la pyramide. Et moi, je pense que nous avons également une autre opportunité qui est le changement par le bas de l'échelle de la pyramide. Et là, je pense tout de suite à la commune. Parce que nous avons là-dedans une opportunité assez intéressante, c'est le changement démocratique. Parce que dans certaines communes, le changement démocratique se fait et malheureusement, on passe d'un parti de l'opposition à un parti de l'alliance ou l'inverse, le quotidien du citoyen ne change pas. Donc c'est toujours l'aménagement est dans un état médiocre. L'eau courante est toujours absente, hein. Je parle de certaines régions, notamment de Kabylie que je connais. Moi je me pose la question suivante, ces partis qui étaient à la base à l'opposition et qui n'arrêtent pas de dire voilà, il faut qu'on change le quotidien, malheureusement, même quand ils accèdent au pouvoir, il n'y a rien qui change. C'est ce qui pousse à dire qu'en Algérie nous avons un dosage entre manque de volonté politique et manque de compétences. Et parfois, le manque de compétences est plus frappant que le manque de volonté politique. Donc, ne serait-il pas intéressant de saisir cette occasion au niveau des communes, que le changement commence à partir de là, viser ne serait-ce qu'une ou deux communes et essayer de concrétiser le changement à partir de là. Et puis passer à aller à voilà. شكرا. Merci. تعليق آخر أو non? Oui, oui, madame. Alors, pour madame Amira, je voudrais lui poser une question. Vraiment, je pense que vous avez fait plusieurs fois, vous avez été l'objet d'arrestation. On vous a arrêté, donc est-ce que vous travaillez maintenant normalement? Parce que vous n'avez pas été licencié de votre travail, vous êtes médecin, je pense, gynécologue. Oui. Et est-ce que vous pouvez militer plutôt, normalement comme avant? Parce que maintenant, je pense que vous êtes au collimateur, on vous surveille, on vous traque, on est derrière vous. Là, je me pose la question, c'est-à-dire, est-ce que c'est la même chose d'il y a avant que vous ne parliez du 4e mandat, avant qu'on vous voit à la télé, voilà. Donc c'est ça ma question. Merci. اوكي نعطيها مجال تجاوب بعد اذا كاين في تفضلي. Je tiens d'abord à saluer mon ami le docteur Ismaël Mahnana, professeur de philosophie à l'université de Constantine, qui me pose donc une question. Qui de l'œuf ou de la poule faut-il soigner en premier?
est-ce qu'on doit d'abord changer l'élite ou est-ce qu'on doit changer la manière de penser de notre société? J'estime que l'un nourrit l'autre en fait. Et l'un est aussi le produit de l'autre. Quand on dit que nous avons quelque part les gouvernants que l'on mérite, c'est pas si faux que ça. Parce que, et c'est là où on parle de changement de système, c'est-à-dire changer un système qui produit non pas des citoyens, mais une sorte d'individu qui n'a pas son mot à dire, ni en société, ni en politique. Un système rentier, hein, tout est aussi et surtout économique, un système où il a été question de faire taire tout le monde en faisant taire tout le monde avec de l'enseigne, avec des logements sociaux qui normalement à la base étaient des droits, en essayant d'acheter le maximum d'Algériens pour avoir le silence, donc acheter une paix sociale. Maintenant, quand on me dit est-ce qu'on doit changer l'élite ou le régime, il sera obligé de changer. De toute manière, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent pour acheter la paix sociale. Donc, à un moment, il faut passer par la case état de droit. Et il n'y a qu'un état de droit qui puisse nous permettre de vivre en paix. Parce qu'on ne peut pas comme ça éternellement faire taire tout le monde avec des barils de pétrole. Et non seulement ça ne peut pas être une stabilité durable, mais plus que ça, c'est très dangereux. Parce que du jour au lendemain, quand on ne peut plus l'acheter, cette paix sociale, et qu'on se retrouve du jour au lendemain avec des millions de chômeurs sans perspective d'avenir, on va juste revivre ce qu'on a vécu dans les années 90. Parce que quand on est mal, on commence à se rechercher, et puis il y a des gens qui ont des non-projets. Et face à eux, il faut avoir un projet. Sinon, on va éternellement revivre ce passé-là. Je pense que ça peut, et là je réponds à vous aussi monsieur, parce que votre question elle ressemble aussi à celle du docteur Mahnana, c'est faut-il un changement en allant et en faisant un travail de proximité, ou est-ce qu'on doit... Parce que les phrases changement radical, nous on n'en a rien contre les institutions du pays. Attention, quand on parle de changement, nous c'est au contraire, c'est fortifier les institutions du pays, et non pas qu'elles soient comme aujourd'hui... inexistantes. Les institutions du pays ont été fragilisées. Et aujourd'hui, c'est juste un homme, un groupe de mafia qui décide de tout. Et les institutions, non seulement ne sont plus, elles n'étaient pas parfaites, mais aujourd'hui, elles sont encore davantage fragilisées. Et nous, le changement, on le voit avec des institutions fortes, et à travers elles aussi. Est-ce avec, et là je reviens à vous monsieur par rapport à votre question, est-ce avec les gens qui sont à l'intérieur ou pas du régime, etc. Le problème n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de système et de manière de voir les choses. C'est pas un problème d'homme. Nous, quand on s'était opposé au 4e mandat, on n'avait pas contre un président de la République, combien même il ait violé une constitution, combien même son bilan est catastrophique. C'est une stabilité instable. C'est un mirage. Il viendra un jour où il va falloir la cigale, elle a dansé, mais l'hiver finira indéniablement par arriver et on aura à payer une facture. Les milliards de dollars qui ont été dépensés n'ont pas été dépensés pour sortir de la dépendance des hydrocarbures, n'ont pas été dépensés pour que demain, mon fils, le vôtre, puisse avoir une perspective d'avenir, rêver son avenir et le réaliser. Surtout, avoir un travail, que ce soit dans un secteur tel que le tourisme ou dans un autre secteur. On n'a rien fait de tout ça. On a essayé de faire taire tout le monde. On a créé une sorte de bulle de suprême de rêve qui, quel que soit X, finira par nous péter dans la gueule.
Parce que on s'est gargarisé de rêves que tout va bien, alhamdoulilah, البلاد راهي مليحة والشعب راهو لاباس عليه, etc. Mais il viendra le jour où plus de pétrole, et maintenant? Et maintenant? Comment allons-nous vivre? Et maintenant? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Qu'est-ce que vous avez à proposer à nos enfants? D'accord? Il n'y a plus d'argent et aujourd'hui, non, c'est pas en me répétant que la crise n'existe pas, que c'est juste une invention. Non, on lit, les experts algériens économiques en particulier, à plusieurs reprises, ont tiré la sonnette d'alarme. Il va venir le jour où le baril ne va... Et aujourd'hui encore, on entend des gens, mais des absurdités du genre, le baril, mais qu'est-ce que tu es en train de me proposer comme... Tu vois l'Algérie, tu la vois toi dans l'immédiat, dans 10 ans, mais quelqu'un qui dirige un pays, il voit l'Algérie dans 50 ans, dans 100 ans, elle doit nous résister. Après nous, pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants, je pique, tu ouvres la politique du replâtrage. Avec eux ou pas, je ne dis pas qu'à l'intérieur du régime, on est des fonctionnaires, nous tous, on travaille, etc. On ne vient pas de la planète Mars. Il y a des gens, des cadres qui veulent le changement. Il est dans son bureau, oui, le changement doit avoir lieu, mais où est, lui aussi se pose la question, où est l'alternative? Ne me proposez pas ce qui se passe en Syrie, en Égypte ou autre. Et ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse absolument personne. On vit dans notre pays, nos enfants sont là, le changement. Et on l'avait dit qu'on le voulait pacifique, à travers une manière de travailler ensemble. Et bien sûr, bon, ça a été مساس الاستقرار بالبلاد. Mais راك سي محمد انت ولي مديني الحيط وتقول لي مساس الاستقرار للبلاد. مساس الاستقرار راك انت ولي tu n'as pas, il n'y a pas de visibilité. Ce que tu nous proposes ne nous convainc pas du tout. Donc, je pense, oui, que c'est tous ensemble avec, bien sûr, les cadres propres de la nation qui n'ont pas été traînés dans le système tel qu'on le connaît. On ne peut pas voir le changement avec des gens qui se nourrissent de ce système-là. C'est pas possible. Mais avec des gens, oui, intègres, qui voient l'Algérie et le changement en Algérie tel que le voient les forces vives et saines de la nation. Ah, oui. Question, est-ce que les arrestations ont changé indéniablement lorsque vous avez une vie tranquille? Moi, j'avais ma petite vie de tous les jours, comme chaque citoyen, bonne ou mauvaise, avec ses hauts et ses bas. Est-ce que le fait d'avoir reçu des projecteurs et de se retrouver pour son militantisme traîné d'un commissariat à un autre, avec une sauvagerie médiatique de l'époque, est-ce que sa vie change quelque part? Oui, elle change indéniablement. On se retrouve pas forcément en bien sous une dictature. Hein. Peut-être que c'est bon d'être militant démocrate ailleurs et avoir, surtout que moi, les médias ne m'ont jamais particulièrement intéressée ou être sous les projecteurs c'était pas mon rêve. C'était pas mon rêve. J'avais ma petite vie tranquille, Est-ce que ma vie professionnelle a changé? Non. Quand j'arrive au boulot, les agents de sécurité me disent ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce qu'il y a beaucoup de respect. J'ai des patientes aussi qui m'appellent. Certaines d'entre elles pensent que je m'appelle Dr Baraket. Voilà, et bon, au début, elle savait pourquoi elle m'appelait Dr Baraket, mais au fil du temps, certaines pensaient que c'était vraiment mon nom. Et puis, bon, il m'arrive d'engager certains débats avec elle parce qu'elles suivent la politique, ça me fait plaisir. Nous n'avions pas prétention, en sortant dans la rue, de changer le monde. Nous avions, en fait, Baraket était un accident un petit peu de l'histoire. Et un bénéfique accident, j'estime. Parce qu'il était juste question de sortir dans la rue. Au moins, on lui dit. Et par la suite, Baraket est vraiment né tout seul.
Beaucoup se disent oui, que nous avons DRS, les Martiens, les Shintok, les je sais pas quoi. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de tout ça. Voilà, c'était un mouvement très spontané. Il s'agit de s'opposer à un système, de s'opposer à une manière de voir les choses, à une police politique, plus à sa manière de faire, à un symbole qui était un président qui avait piétiné une constitution, etc. Et c'est né un petit peu comme ça, mais ça a permis de donner du courage à ceux qui n'en avaient pas. Et donc oui, c'est une fierté d'aller à l'hôpital et que les gens me voient, je fais la cave, je ne vais pas dire que je n'ai pas reçu des pressions. De manière plutôt périphérique, on essaye de vous faire taire d'une manière ou d'une autre, mais pas l'ère de tuer l'opposant est dépassée. Tant mieux pour nous, tant pis pour eux. Aujourd'hui, on ne tue plus l'opposant, on est au XXIe siècle, on fait pression, voilà. تربى شويه الرجل مش ترباش باسكو حاب يتربى تربى الله غالب عليه الله غالب voilà parce que aujourd'hui c'est plus comme avant et tant mieux pour la fine lumière de démocratie. Oui, ça a donné, moi j'ai rencontré beaucoup de militants qui venaient un petit peu de partout et qui disaient ça a donné du courage et tant mieux, ça a permis, oui, oui, et non, on continue à vivre sa vie normalement. Et c'est ça aussi militer. Militer, c'est pas s'enfermer, se cloîtrer. C'est pas se laisser aller. Voilà, c'est pas se laisser aller, c'est aller faire face à. Et voilà, et bien sûr, c'est aussi grâce à un entourage militant qui m'a énormément soutenue. Certains sont là parmi eux, Hicham, Lila, Monsieur El Zahari Lecteur, Ismaïl, etc., Abdelkrim, et voilà, et c'est des gens qui moralement soutiennent beaucoup. On se dit, parce qu'il y a des moments de doute, il y a des moments où on se dit peut-être que c'est moi qui vois les choses de manière erronée. Et puis autour de nous, on a ceux avec qui on a milité, qui nous ont appris énormément de choses. Monsieur Zahir, peut-être quand il prenait la parole, tout le monde se taisait. C'est un grand monsieur et c'est vrai qu'on apprend beaucoup des autres. On apprend des autres. On essaye aussi. Oui, c'est on a milité aussi pour ça. C'était un mouvement à tendance horizontale. Certains disaient que c'était une erreur. Qu'il le soit, mais ça nous a permis de beaucoup, ça a été une petite école fugace de démocratie, fugace malheureusement parce qu'en face il y avait un régime qui avait pris peur et qui a réagi d'une manière assez brutale, beaucoup de militants ont été diffamés, beaucoup ont été dégoûtés de voir, moi-même j'ai été choquée, je me suis dit mon Dieu, il est fragile à ce point-là ce régime pour réagir de manière aussi brutale face à un groupe de citoyens qui essayaient de défendre des convictions. On n'a pas dépensé à Alger. Non, ça avait dépassé les. Mais quand même au début. Voilà, donc militer, c'est continuer. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, bien sûr. نرجع الكلمة للقاعة. تفضل. اسماعيل طلب الكلمة. اسماعيل بعدين. Merci. C'est juste une question d'après votre constat. Est-ce que le président du peuple algérien est vacciné contre le terrorisme ou bien il est vacciné contre la démocratie? Bien les deux. Merci. Je voulais vous poser, pour commencer, je voulais dire que je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait un Algérien nouveau, c'est le cas pour qu'il y ait un changement. Je pense que pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une société civile. C'est ça que est-ce que vous pensez qu'elle est assez forte? Parce que il y a bien une société civile en Algérie, mais elle est embryonnaire. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas la renforcer? Plus tard, on peut espérer le changement. Et ma deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que la situation d'Algérie est trop conflictuelle, trop compliquée, qu'il faudrait appeler au changement de système, c'est un peu demander trop. Il faudrait des réponses peut-être. Bonsoir tout le monde, je remercie
aussi ces quelques personnes d'être venues assister à cette conférence. Je remercie aussi le docteur Bouraoui d'avoir répondu à la question aussi complexe qu'elle soit du changement, parce qu'il y a à boire et à manger. Voilà, donc ma première question, ce serait qui veut vraiment le changement en Algérie, malgré le fait qu'il y ait une classe de la société consciente qui demande à ce changement. Est-ce que vous pensez que tout le monde prétend au changement aujourd'hui? C'est une question qu'on se pose. Certains sont dans la complaisance du statu quo, certains sont dans la complaisance aussi d'un système actuel et qui font même partie de ce système. Voilà. Ma deuxième question serait, vous serez plutôt destiné comment vous voyez aujourd'hui le changement. Alors est-ce que vous voyez que c'est un changement d'un système, hein, je dis bien, un changement qui viendrait éventuellement de l'intérieur de ce système, ou plutôt un changement qui viendrait de l'extérieur, ou autre. Voilà. Vous parlez dans votre discours, votre exposé, de qui va mener le changement aujourd'hui. Vous dites succinctement que c'est un groupe viable, mais est-ce qu'on pourrait savoir exactement quelle personne? Est-ce que vous pouvez citer, pas des noms, mais exactement qui pourrait mener aujourd'hui le changement en Algérie? Merci beaucoup. اسمحوا لي نجاوب على السؤال أبرامو جالس على أميرة ما جاوبتش عليه. السؤال اللي يطرحه الشاب هذا اللي يتعلق بالشونجمون من البلديات. هو حاب يروح ديريكتومون لا باز. اي كوم سي ان شيف بارتي ولا عنده بلديات وعنده مستشار ولايي الى اخره. لازم الناس يعرفوا باللي الان على هذا اللي قلت لها لازم في التغيير في القانون في التشريع نتاع هذا البلد باسكو لو سيستم في حد ذاته سيكوا ماهمش الاشخاص اللي داخل، الاشخاص اللي داخل تهضري معاهم من الوزير الاول الوزير العدل كل الوزراء تهضري معاهم هما ايضا راهم ريفولتي هما ثاني ماهمش قابلين السيستم باسكو في نهايه الامر الجزائريين كانوا مضروبين ولكن الضرر وين؟ في القانون الموجود. ما هي صلاحية رئيس البلدية؟ ما هي صلاحية رئيس الشعب البلاد؟ ما هي صلاحية المنتخبين؟ الصلاحيات الوحيدة الموجودة الآن موجودة في البرلمان. البرلمان داروا لنا برلمان اللي ما يقدرش يشرع، البرلمان ما يعرفش ما هو التشريع. إذا الحكومة تقترح القوانين على البرلمان والبرلمان يوافق. المشكل اللي موجود مشكل هيكلي في الدولة. ماهوش صح أميرة كتمنتيا اللي الباري تاع البترول يطلع ويهبط هو اللي يغير العقلية تاع الناس. سي با فري. في الثمانينات إذا كان عشتي معنا الأزمة تاع الثمانينات كان السكر ما كانش والزيت ما كانش والقهوة ما كانش وروحوا اسمه تاع الفلاح سوق الفلاح. يبيع لك بطاطا تاع طوماطيش ومعها كيوش وانت تسكن في ديجو شمارات في الجي وكل لي برك واش دير بالكيوش الى اخره. المشكل مش هنا. المشكل مش يطلع البترول ولا يهبط. الشعب هذا نقدروا نشريوه بخطاب سياسي متفاهم. وهذا واش درنا في الثمانينات. وين وصلنا للحيط. وصلنا ل 88 ولمعلومات خاصه الشباب الموجودين هنا 88 ما كانش رد فعل على القفة وعلى الفقر وعلى هذه الامور. كان رد فعل سياسي بس كانت القوى تاع لاكواش طالعه لفلان كسرها في المؤتمر تاع 85 رد الفعل تاع لاكواش واش كان نوضوا له الشارع من خلال النقابات وما ثم اللي مطالبات. المشكل اذا ماهوش لونساج ولا ديال وهذه الامور نو. اسماعيل عنده واحد مقولة مهمة جدا يقول لك باللي داعش ساكنة في الفكر تاعنا. فيروس ساكن في الفكر. أنا نروح أبعد. فيروس ساكن في السونتيمون تاعنا. إذا التغيير وين يكون؟ نغلبوهم بحاجة. التغيير يكون في القانون كما قلت أنت في ليطا دو دروا. بصح شكون اللي يقدر يوصل ليطا دو دروا؟ نتوما بركات فشلتوا في المهمة. خدمتوا واش درتوا
كثر خيركم يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. احنا في الاحزاب فشلنا. درك القانون تاع الاحزاب اللي تروح من الانتخابات القادمه في ابريل من 63 حزب ممكن رايحين يبقاو حوالي 10 اللي هما تاع الموالاه. احنا تاع المعارضه رايحين ينهيونا. كيفاش نقدروا نحركوا الشعب؟ الشعب ما يتحركش. الشعب عنده جرح كبير من الارهاب. خايف لو كان يتحرك السيستم في حد ذاته يدخل ويحول الحقوق نتاعهم الى مسؤوليه فاش اسمها تاع جريمه كريمينال. علاش؟ انا كحزب ما نقدرش نخرج المناضلين تاعي للشارع يقدروا يديروا لي حاجه صغيره كما هكذا يحولوني الى مجرم الى مسؤول الى واحد تقتل ولا فيترين تكسرت ولا كذا ولا كذا. هنا المسؤوليه تاعنا احنا الان كيفاش نقدروا ننظموا وحنا نقدروا نحتجوا بدون ما نرتكبوا هذا الخطا. السيستم على باله باللي لو شوفي كاين في السياسه كاين حاجه اسمها لي دينامو دو جروب. انتوما دينامو دو جروب مي لازم منكم انتوما لازم يكونوا العشرات المئات في هذا البلد باش نقدروا نحركوه. والله يا سيستم اذا كان بالك راكم على بالكم راه تجدد الداخليين وانتم على بالكم. بالنسبه لهم دوكا بوتفليقه والعهد تاع بوتفليقه راه في ليستوار دو لاجيري لا سي بون راه في ليستوار. الان فيه قوى اخرى ماهيش قوى ماليه وكما رانا نهضروا ونحكيوا هذه، لا قوى سياسيه قويه جدا اللي راهي تخدم في الظل اللي داتكم قانون الاعلام وجاز وسكتوا. داروا القانون تاع القنوات التلفزيونيه وجاز وسكتوا. داروا قانون الاشهار جاز وسكتنا. انتم فاكرين وسكتوا سوري انا واحد منكم، ولكننا سكتنا لا خاطرناش ماناش متشكلين كقوى. ولمعلوماتكم النخبه احنا ننتقدوها بزاف ونديروا عليها ديفوا تعليقات ساخره وقال النخبه ما كانش وكذا. نو، النخبه هما انتم راكم مدين. انتم برك لازم توسعوا الاليات العمل تاعكم. مشكلتنا ماناش قادرين نوسعوا الاليات العمل هذه حتى داخل النخبه حتى داخل الجامعه. الجامعه الان اصبحت من الرداءه بحيث راكم شوفوا يعني واش هو الاهتمام تاع الجزائريين اليوم الان. خطا صغير وقع في كتاب جغرافيا اسمها اسرائيل. الجامعه العربيه صديقه لها. عندنا 12 دوله عربيه اللي عندها سفارات اسرائيل فيها. الجزائريين لمعلوماتكم المسؤولين الجزائريين على مستوى عالي عندهم مفاوضات وعندهم نقاشات وعندهم لقاءات مع الاسرائيليين. احنا رجعنا للغريت هي المشكل. تعرفوا الغريت وين المشكل تاعو شنو؟ ان المتنبي لا يزال في المنظومه التربويه. من المفروض يكون محمد درويش ونزار قباني ماهوش المتنبي. لكنهم شوفوا حبوا يرجعوا لنا المشكل الكبير ان فيه خطا في كتاب جغرافيا. فيه بن غبريت ماهيش فاهمه للاسف المجتمع لانها باحثه وعالمه وعايشه في فضاء في البرج العالي تاعها ماهيش فاهمه المجتمع الجزائري. سينو لا ريفوليسيون تاع بن غبريت لو كان فهمت العصر والمجتمع هذا تغيروا المنظومه التربويه من الاساس. قال التراث العربي الاسلامي راكم تهملوا به واللي راه يدخلكم الفيروس تاع داعش. فاش سميتو الفيروس تاع داعش؟ 5 سنين. هذا دخلكم فيروس تاع داعش قال انا نحيي لكم، انا ندير لكم كتاب ادب عربي مودرن نتربوا عاطفيا. ولادنا ماشي احنا تفرط فينا بس ولادنا يتربوا عاطفيا على القيم الانسانيه. محمود درويش ولا نزار قباني ولا ادونيس ولا حنا مينا ولا عندنا مفكرين اسلاميين رائعين ما بينهم جاب الخير ما بينهم ناس يعني نقدروا الافكار تاعهم. احنا هنا الحرب الحقيقيه تاعنا اذا كان حابين نبنيو بعد 10 سنين 15 20 سنه شونجمون سي با بور تو. اقراو الثوره الشيوعيه وشحال استغرقت باش يدارس. اقراو 67 لا
لا غير هنا بقى التغيير اللي يحدث في العالم، حداثه العالم الانتاج هي من معارك الطلبه الفرنسيين في البدايه ومع الالمان وبعد انطلقت 68 قراو برك وشحال تحضير ليها من 45 البير كامي ولا سارتر ولا سيمون دو بوفوار ولا الافكار تاعهم هي اللي دارت 68 يا جماعه. لذلك اللي لازمنا نحفلوا شويه في الذاكره تاعنا، نخدموا شويه الذاكره تاعنا قصيره، ننساو رابيدمون. خدموا انتوما السيكولوجي تاعكم، خدموا على هذا المستوى. مي سي فوز اتوندي الشونجمون راح يكون بو دو سويت. انا راني في حزب، انا على بالي باللي يستحيل منا على 2019 الشونجمون يكون امبوسيبل، صوف اذا كان انتم يعني حبيتوا تمارسوا السياسه تاع الصح، تدخلوا الاحزاب وتدخلوا القوائم تاع الانتخابات وديروا قوه وكتله برلمانيه كبيره اللي تقدر تقترح المشاريع اللي عندها وعي بالحاجات تاع المجتمع. مي انتوما مستقلين من السياسه. انا شويه نكري شويه رومانسي، من المفروض انا واش ندير في السياسه. مي ان جور فوقت هكذا باللي حنا ما خدمناش خدمتنا، يطلعوا رؤساء الاحزاب هذو اللي بعضهم مجانين بلا كارت، سيدي فو هكذا بلا كارت وتلقى رئيس حزب. واش غتقولي له؟ غير يطلع لك وزير ويطلع لك رئيس حكومه ويعين لك وزراء ورؤساء حكومه في المستوى تاعو، واش راح يدير له؟ عندما تشوفي واحد كما سعيدان يضحك الراس نتاع لفلان فيها رجال عظماء، فيها مثقفين وفيها رجال قوميين ووطنيين كبار، رددوهم كامل طلعوا بالسعيدان وطلعوهم بالخادم يعني كومباني. الخدمه تاعكم خدمه كبيره بزاف، ولكن لازم تعرفوا برك تبداو من الاساس. ميرسي. ديزولي طولت شويه. شكرا سي عبد العزيز. كي فو بروندر السلام عليكم. الحاج أخدم ورقة سقسا واحد صحفي أمريكي قال له قبل ما ديروا الحرب إلا درستوا السيكولوجيا تاع فرنسا. قالوا كان دينا نفهموا السيكولوجيا مزال فرنسا في الجزائر، مزال ما فهمناهاش. قالوا درستوا الكوفر كيفاش يخمم، الله يخلق. لأن je vais faire le parallèle je sors d'un sujet de recherche actuellement qui n'a rien à voir avec l'objet de la conférence, mais je vais essayer de faire le parallèle dans cette parole. العربي بن الله يرحمه الله يرحم الشهداء، واحد العام تقلق في مرينو، تقلق. جابوا un débat dans la révolution. C'était pas encore ce 1er novembre, donc ils discutaient. قال لهم la révolution on finira par la faire avec vous, sans vous et contre vous s'il le faut. Je remplace la révolution par le changement. Le changement avec le pouvoir n'est pas possible. Quand le pouvoir, il devient trop cher. On peut faire un changement sans le pouvoir. On change une fois ça. Alors, toute situation figée ne peut être que le fruit ou la jonction de deux paramètres, l'un en amont et l'autre en aval. En aval, vous ramassez tous les matins, tant que l'amont coule, le début est à l'heure. Si on veut réussir un changement, il faudrait avoir le début en amont. Et je donne ça par un exemple à l'aide du travail, parce que Jean a fait cette enquête sur le travail. L'exemple, c'est une première expression, mais ce qui est le plus commun de la faiblesse, c'est l'état d'ordure à chacun, mais c'est vous féliciter. Pour qu'il y ait un tas d'ordure, il faut la jonction de deux paramètres. Un acte d'incivisme en amont, parce qu'il y a un main. Et le deuxième paramètre, une absence de valeur travail, car on peut le. Mais tant qu'on ne règle pas le problème de l'incivisme,
Pour avoir un projet de société, il faut d'abord avoir une société. La société, c'est les citoyens. Les citoyens, c'est la citoyenneté. Je vous assure, يا جماعة الخير يا جماعة هذا البوفوار تاعنا il vit de nos ordures. سمحوا لي l'expression, il vit de nos ordures. النقاوي زبلنا والله ما تبقى فيهم واحد. Ils vivent de notre ignorance, de notre incivisme, de notre laisser-aller, de notre je m'en foutisme, de notre one two three وبعد 50,000 يروحوا في الليل مدربان فغير شغل الجزائريين. Rassembler 50,000 personnes, Israël تقلقت. قال لك c'est le pays qui est capable de faire un pont aérien en une seule nuit, dépasser 50,000, il y a de quoi avoir peur de ce pays. Un pays fait de chômeurs, de oisifs, de... Non, le problème est grave. Et le problème, toute cette situation, elle ne peut avoir lieu sans fermer son débit en amont. Et pour se laisser ce débit coupé à la roue, on va nettoyer nos propres, nettoyer, c'est pas une expression, nos propres citoyens. On peut avoir des actions citoyennes. Le jour où on aura un citoyen, on n'aura plus de bulletins de vote falsifiés. Le jour où on aura un citoyen, on n'aura plus le programme. Le jour où on aura un citoyen, on n'aura plus les comportements prévaricateurs, on n'aura plus de corruption, on n'aura plus de tel papier, tel document, on n'aura plus de débat sur un livre scolaire. On a un citoyen. Alors, je ne peux pas qu'il y ait un livre scolaire, donc, avoir des citoyens, on peut passer et avoir un changement de façon mécanique et sans le pouvoir. Et ce pouvoir, s'il avait des citoyens, le jour où il se lèvera le matin, où il gagne les cités propres, il aura peur de nous. J'ai la certitude qu'ils vivent de nos ordures. Si vous prenez l'expression encore une fois, ils vivent parce que nous sommes sales. Nous sommes des non-citoyens, on fait n'importe quoi, on marche n'importe comment, on fonctionne n'importe comment, parce que nous avons un passage clôté pour laisser M. Chikhrine. Parce qu'on leur laisse l'initiative de faire Tout est question, un projet de société, avec toute modestie, je pense que la société, c'est des citoyens. La société, ce n'est pas des immeubles bien vagues, en France, tout ça, c'est pas la société. La société, c'est un comportement. Aux citoyens, ce n'est pas une démarche, c'est un comportement, une attitude citoyenne. Pas plus que ça. Les citoyens, on passe devant des mosquées ou devant le marché, un tas de monde, ils sont là dans le marché, ils ont le kbash, ils ont le des tas de gens là, on ne sait plus enterrer. Le mot d'intérieur, je ne sais pas. J'ai les enfants d'homme, je crois que changement avec quoi? Quand on a des citoyens qui ne savent plus se recueillir, يحترموا جنازة. خلينا من الحين هاي سيد. واحد مات. صحيح يجيبوا لك اللي فوق. بون انتم سلكتوا ما تروحوش جماعة من هذا البلد. Ils ont mis 4 heures pour la cheminée يتحمل من الآخر. Ah mais il faut voir, moi j'y suis allée le 1er janvier, c'est le sommet de la montagne. Hein. Oui, mais il faut ça. Même si on s'en non, ce sont des choses. Donc on a besoin, on a besoin d'avoir un citoyen. Et on ne peut rien qui peut le clé. Non, je sais comment. L'élite, avec les femmes, avec vos romanciers, comme une école, on donne des coups de soir, je vais te dire. قدرت نقرر في الليل نروح نقرر ما الناس في سبيل الله نهبط الحراش نقرر طوموبيل ندخل الليسي من 5 الفوق يحلوا لك ليراج سي دي سال دو كور دي زيلاف يبريباري في الباك ولونس لي ميساج تاع كيما حبيت نقرا في الباك لونسي لي ميساج لا سيتويانتي نقي روحك وكان اللي قراو في لافان داني زوين لور باك وجاو باك لورينتاسيون شافونا باسكو قراو عندنا كذا منا واش الشيخ كذا On le fait, ça ne coûte pas beaucoup, c'est 2 heures de temps. 2 heures de temps, c'est le temps qu'un match, un film ou on sacrifie à nos enfants. On sacrifie في الحومة, on le fait un petit n'importe quoi, un petit jeu là. واحد كبير يحترمه في الحومة, il organise un petit jeu. Voilà, voilà.
واحد ان الجيريان اليوم صباح شفت في الفيسبوك ان الجيريان في بجايه يشري السيت تاعو ما ينقي الكارتي لو مونجونتي يهضر على الجزائر بانت لنا معجزه واحد نقى على لابروف بلي سي تالمون رار سي ديفوني تالمون رار الوغ كو في وقت كنا كل جمعه نلقاو الحومه ولا بالحضاريه سيتي شوز نورمال اليوم ولات في الفيسبوك اكسبسيونيل واحد في بجايه شرا السيت تاع ما ونقصها ولات لي فامي ولا شي يديروا فرق في النشرة كاع مع لي شان تاعنا هذوك ولا شي يديروا فرق في الاخبار يورينا فورماسيون هذا الحاجه الوغ كي صار ريان واحد نقحهم غسل ليمباب غسل البالكون نقى السطاح tout ça je vous assure encore une fois que génétiquement et ça c'est la science qui le dit donc génétiquement c'est ancré en algérien. C'est-à-dire les réactions je parle devant des médecins, les réactions à lui, il ne faut pas les exciter, l'Algérien il est d'esprit rural, il est d'esprit tribal, il est d'esprit Houma. Le Houma c'est quoi? C'est la tribu qui va le trouver en France. Il n'y a pas l'esprit quartier في فرنسا ما سمعش به. L'esprit cité ما كانش كاين لو فينومين دي بوند اورغانيزي وين حنا رايحين نحكوا دونك لو بروجي دو سوسيتي عندنا اون élite elle ne joue pas son rôle par rapport à sa société. Le rôle politique والجامعة والتلفزيونات نعرفوا والجورنالات يعرفوا والمحاضرات ça marche mais ce n'est pas enfin c'est le rôle de l'élite. Mais ce n'est pas celui qu'attend de nous nos propres enfants. Il y a généralement des personnes, je ne sais pas, je vous donne un exemple, des gens يشتكي donc on a fait une enquête pour ça الدراري ما كاش وين يلعبوا. Tout le monde en pense que les دراري كاش وين يلعبوا في السيتي. Alors que les cités, la présence des adultes, c'est la présence des adultes qui permet aux enfants la présence. Kahwa, les boules, domaines, n'importe quoi, ce sont des adultes. Le fait de leur présence, il y a un adulte qui dit, directement, le parking, il y a des paraboles, tu le bâtiment, tu le c'est normal. On vit ça. ما كانش واحد هنا قدامنا لا في الديتا وكان دايرين كاع تدخلوا على جردي صوت باش تسبق في الدار في حومتها باش تدخل كاع في حومتها كاع في الباركينغ على اساس يعرف تلحق حنا تعمل وحده ما تعمل لحقنا ان دونجي ولا دي دونجي دي بتيت انسيفيليتي كريمينال يعيطوا دي بتيت انسيفيليتي كيقولوا في مخ بنادم سو سون دي بتيت انسيفيليتي يكونوا avec le temps. Armée Karat, armée Gobri, كيف دارهم ما تحترم جارك ce sont des choses simples. ما كنتش ترولي واحد يهضر معاه أو قاعد يجي واحد كبير صا مونط نحكي على روحي معليش 70 سنة ما نحكي على روحي سيتي دي شوز امبونسابل. كيف قاعد تفطرولي واحد كبير قدامك ما عندك طريقة يجي واحد عنده 16 ans باسكو كبير عليك تيستيم بلي كبير عليك. تربية قواعد زراكل بازيك qu'on a perdu parce que le pouvoir شارك فيه باش يلقى الحساب نتاعو شارك. ما نقولش بلي il était absent ولا il était présent il a fait ce travail. الجماعة نجحوا. الجماعة راهم ناجحين في هذه بصح الخسارة لينا سي سون ولادنا ماشي ولادهم راه ولادنا ولادنا. نمشي للتعليم وندافعوا بالغبريات كذا منا راه تو تنترني تو تتجابي صوف القندوره مازال وليدي جا الشيخ يقرا في القندوره قلت له والله غنجيك معاك نمشي ندخل بالقندوره نحاول الا ما كاش قانون انا ما نولي مافيا اجي قال لي ندير القندوره باسكيت شيخ مسيدي 500 جنيه والحمد. Ce sont des choses simples. Cheikh Ali Aftis, l'école de Dahra. قريت عنده à l'âge de 6 ans اليوم هو كذا نتلاقى به الشيخ تاعنا قدامنا. سمعوا به لي بارون باللي ساكن في اوتيل شراو له الدار. مشيت اجتمع وشراو دار في ارجنتين قيمته 5 ملاير.
شراو له دار في كلوزر الشيخ علي افتيس راه المدير تاع كلوزر الى رابلاسي حمروش الله يرحمه اللي هاي لي كلوزر هنا قدامكم فيريفي المدير تاعها اكتويل ان 68 69 سمعوا به لي بار اي سونتان شاركوا كتبنا جابوا له الشيخ مسيد شنو في الاوتيل الشيخ مسيد شنو في البراكه الشيخ مسيد زمان والله بزمان سيد محمد الاساتذه الشيخ مسيد سي ان ايطا ديسبري سي ليدوكاسيون انا كاع الكونتوري تاعو كتبنا بنهرج مون فو الشيخ ما سمع عليه شيء سي بور دوموندي يخسر الجوب يجي يخدمون هذا شاب له دار اون با كان نشرو له راسي باك Excusez-moi, j'ai pris. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions, on va rendre la parole une dernière fois, sinon on va s'éterniser. Oui. Merci. Alors, Dr Mahnena me pose la question, est-ce que, en tant que peuple, nous sommes vaccinés contre le terrorisme ou sommes-nous vaccinés contre la démocratie? Il y a une belle relation de cause à effet. Hein. Je pense qu'on est vacciné quelque part, mais j'espère que ce n'est pas un vaccin définitif et on essaye justement de militer chacun de son côté pour qu'on ne soit pas définitivement vacciné contre la démocratie. C'est pour ça que l'espace de débat comme ça permettent d'échanger, d'apprendre et puis j'espère un jour de pouvoir la construire, cette locomotive hein, qui nous fera avancer. Est-ce qu'on est vacciné contre le terrorisme? Je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il y a eu une politique dans ce sens, bien au contraire. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Malheureusement, si on doit remonter dans le temps, vous me disiez, monsieur, tout à l'heure, vous ne savez pas où ce que j'étais en 80, bon, disons 80, j'avais 4 ans, en 88, j'avais 12 ans et j'ai déjà des souvenirs de la crise. Et pour moi, la crise économique, il y a toujours un lien entre une crise, ce qui s'est passé en 88, que ça a été, on ne sait pas, hein, on attend toujours que les historiens algériens, on les cherche, on les attend, on attend les travaux, qu'est-ce qui s'est passé en 88 ? Mouvement spontané, pas spontané, ça a été manipulé, pas manipulé, mais tout ce que je sais, moi je vivais à Bab el-Oued, donc c'était les cocktails, les ceci, les cela, tout ce que je sais c'est 88, j'ai vu des jeunes tomber, et que quelques années après, j'ai vu des gens prier au milieu de la rue, et qui nous ont dit, nous irons tous au paradis, même moi, toi et tout le monde, leur paradis à eux. Donc moi, j'estime qu'il y avait une relation de cause à effet. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, après, il y a les soirées qui durent longtemps. Es-tu pour l'arrêt du processus électoral? Es-tu contre l'arrêt du processus électoral? Moi, j'estime que le problème avait lieu en amont. On a des problèmes de politique qui étaient incultes et qui ont donné l'agrément à Daesh. C'était quoi cette formation à qui on a donné un agrément? Il n'y a aucune différence avec le Daesh d'aujourd'hui. Donc pour moi, arrêt ou pas arrêt, c'était des élections caduques. On nous a emmenés dans le mur, on nous a fait vivre une décennie d'horreur, on a enterré les nôtres. Et quand monsieur est venu en 99, l'une de ses premières phrases c'était « Si j'avais votre âge, je serais monté au maquis. » Goul wallah. C'était ça, sa politique. Il leur a dit, vous avez eu raison de prendre les maquis. Il s'est rangé de leur côté. Pourquoi? Parce que c'est un bon joueur d'échecs. Attention, hein, il est très intelligent, monsieur. C'est un très bon joueur d'échecs. C'est quelqu'un qui est doté d'une certaine intelligence machiavélique. Malheureusement, il ne l'a pas mise au service de la nation. Il l'a mise au service personnel, profil narcissique, clan, frère, etc., etc. Et ça, c'était une grosse erreur. Autre chose, il s'est passé quelque chose dans l'histoire de notre pays qui nous a menés à nous entretuer. Le terrorisme, c'est vrai que c'était pas à la mode à l'époque. Hein. Bon, maintenant, la France, ça me fait rire. Le 11 septembre 2001, il s'est passé des choses aux États-Unis, etc. Oh! Il s'est passé des choses aussi en Algérie 10 ans avant, et la France disait c'était du kitukisme. C'était pas du kitukisme.
Ça n'était pas le cas. On a vécu une décennie d'horreur et de terrorisme. Maintenant, pourquoi ça a pris à ce moment-là? Au lieu qu'il y ait des débats ouverts au niveau des médias lourds, parce que si on n'apprend pas de nos erreurs, on sera condamné à les revivre de toute manière. Pourquoi? Pourquoi pendant 132 ans sous occupation française, alors que nous étions et nous sommes toujours à majorité musulmane, on ne s'est jamais entretué et qu'on s'est chargé de décoloniser le pays et que 30 ans après l'indépendance, on s'est retrouvé à nous entretuer. Pourquoi? Quelles sont les causes qui ont entraîné ces effets? Est-ce qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, Dr Smaïl Mahnana a raison, nous sommes des Daesh potentiels dans nos têtes. On ne se tolère pas, on se rejette, chacun pense que l'Algérie lui appartient et elle ressemble à son rêve à lui de l'Algérie, etc. Chacun... Non, on n'est pas, j'estime que nous ne sommes pas à l'abri, parce qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés, parce qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été débattus, parce que dès que quelqu'un essaye de... vous en avez contre l'islam. Non, on était à majorité musulmane, on ne s'est pas entretués. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Pourquoi aujourd'hui, moi, je dénonce le fait qu'on enseigne l'éducation religieuse à l'école? Parce qu'avant, on était musulmans, on n'était pas à majorité musulmane. Et notre religion, on l'apprenait dans nos familles, notre héritage, dans les zaouïas, dans les mosquées, etc. Et c'était la paix. بس حياسي محمد أنا كتحط لي إمام في كل كلاسة وكل إمام يدécrit son bon Dieu tel qu'il l'entend lui. واحد يقول لك لغة الجنة، l'autre يقول لك النار عاملة هكذا. Non, moi je milite pour des écoles qui ont formé des Algériens et non pas là la نقراو بالعربية parce que moi j'ai pas de problème avec la langue arabe. Je suis un produit de l'école fondamentale. أنا قريت بالعربية ما قريتش بالقورية. Après, bon, on se met à lire, etc. La médecine se faisait en français. Bon, après, mais non, on a tenu de l'arabia. Mais le problème, c'est que le jour où il y a des أستاذ التربية الإسلامية لازم تهديوا والديكم إلى طريق المستقيم، ثم كاين مشكل. كاين مشكل نروح نربي والديا، كاين مشكل. Donc il y a eu un problème qui s'est posé et aujourd'hui, le problème est encore là dans les écoles. Et ne pas le dire, non, c'est un problème de forme, non, voilà. Non. Au début, j'attendais, en tant que parent d'élève, je suis en tant que militante, j'ai des enfants qui sont à l'école. En tant que parent d'élève, j'attendais de voir les réformes de Ben Ghabrid. C'est né là. Les pros Ben Ghabrid, je ne prends rien du tout. Je veux que mes enfants sortent de l'école instruits. Je veux être deux citoyens algériens. Je ne veux pas des croyants. La croyance, je me charge. On vient de la planète Mars. J'aurais voulu que ça forme un citoyen. Qui tu récupères tes enfants de l'école. Non, c'est pas ma vision à moi. Moi, en tout cas, ma grand-mère, c'est pas le message qu'elle m'a transmis de la religion ou de la philosophie musulmane. Ce n'est pas le message qu'elle m'a transmis. Elle m'a transmis un message d'amour, ou le voisin, c'était autre chose. Aujourd'hui, il y a un message de violence qui est transmis dans nos écoles par les purs produits de la déforme de Ben Bouzid. C'est un mot de respect. Tu ne peux pas être populaire aux yeux de la déforme de Ben Bouzid tout en réformant la déforme de Ben Bouzid. Et elle essaye de jouer les équilibristes à sa manière et on attend encore avec nos enfants qui sont dans ces écoles-là. Et on attend en espérant que les choses changent et en dénonçant ce qui selon nous ne va pas. Quand vous avez commencé l'endoctrinement dans les écoles algériennes, 30 ans après, première génération, ou même, pas même 30 ans après, elle a été réceptive au message wahhabiste. Et elle a pris les maquis. Il y avait des gens qui étaient dans ma classe, طلعوا الجبال. كان في الابتدائي يحرر فلسطين وتقولوا كما دوك ومن بعد في السي او ام حب يروح لافغانستان ومن بعد كي يوصل لليسي طلع الجبل. وكاين مشكل.
D'accord? L'Algérie a toujours soutenu la cause palestinienne et c'est normal. L'Algérie, de par son histoire, de par la révolution, elle a toujours soutenu les pays et les peuples, voilà, qui luttent contre le colonialisme. بس كي نشوفوا هذا la réaction de في الخريطة باش شنو لا علمونا على l'Algérien, il est toujours plus palestinien que les Palestiniens, plus musulman que les musulmans, plus Barça que Barcelone, que on est plus tout que tout, on est plus blanc que blanc, parce que on a, oui, parce que il y a un problème. Ça veut dire plus turc que Erdogan, hein? On est plus tout que parce que on a un problème. Et que le colonialisme a institué, et il était dans son rôle, hein, a institué un processus de déculturation. Et ce processus-là aurait dû s'arrêter au moment de l'indépendance. Mais on a eu droit à un système et un pouvoir qui a continué ce processus de déculturation, parce que oui, c'est plus simple de guider un troupeau de moutons que d'avoir affaire à des gens instruits, à une élite organisée. Tu parlais tout à l'heure de Khdel Bourgaha, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, l'ancien Moudjahid, et quelqu'un de très sympathique, produit du terroir algérien. Voilà. Et il me dit, on était avec le monsieur Fodil Boumela, et on était en train de discuter toujours l'Algérie, etc. Parce qu'on essaye hein, de construire des toiles entre... Hier, on était avec Smaïn Hnana. On se rencontre toujours constamment. Non, ça ne sommeille pas totalement. Monsieur, c'est moi le kiosque, non? Non, c'est pas moi. D'accord, ok. D'accord. Donc on essaye de rester quand même en contact, de discuter, de penser le changement, chacun à sa manière, que ce soit dans des spécialités différentes, etc. Donc la polémique, les enseignantes, l'enseignante, le truc et tout. Moi je lui ai dit là, non, parce que pour lui, comme pour nous tous d'ailleurs, il s'agit de préparer un projet de société, de se reconnaître dedans et de militer tout le monde ensemble pour ça. À côté de ça, oui, il faut faire un travail de proximité, il faut nettoyer nos quartiers, il faut etc. Mais il faut avoir une vision qui naisse un non-projet. On a mis le premier tremblement pour appliquer, comme ils l'ont fait par le passé. Mais nous, elle est où la locomotive? Et il s'agit de la construire. Donc on se chamaillait un petit peu. J'ai des enfants à l'école, oui, je rentre dans la polémique de l'école, même si je suis pour le changement, ça m'intéresse de savoir ce qu'on est en train de mettre dans la tête de mes enfants. Voilà. Donc après, qui chef on se chamaillait, en train de... Le débat était houleux. Heureusement, parce que sinon, on a la culture. C'est le seul projet de société. Voilà, liquider tous ceux qui ne sont pas d'accord. Comme ça, on aura cet état totalitaire sur lequel on vit, couleur monochrome. Tu es algérien parce que tu es musulman, tu parles arabe et tu te la fermes. Et donc, à partir de là, ça ne peut pas le faire. Et c'est normal qu'il y ait des gens qui ne soient pas tout à fait d'accord. Voilà, il faut l'idée de l'Algérien. Non, un Algérien, tout à l'heure, monsieur parlait de définition de citoyenneté, c'est une nation, c'est un groupement humain qui se reconnaît dans un territoire donné, qui se reconnaît dans une nationalité, qui se reconnaît quelle que soit sa religion, sa langue. Il y a des gens qui ont peur, et comme on le dit souvent, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont missionnés pour défendre Dieu. Oh! On nous a dit que Dieu nous défend, et pas l'inverse. Ils sont, donc ça a créé une sorte de plein de prophètes, et ça pose problème parce que dès qu'on ouvre un débat, et qu'il sait que tu n'es pas totalement de sa sensibilité à lui, etc. C'est des gens qui veulent le monde, le no penser land. Il ne faut pas penser, il ne faut pas parler. Voilà, nous c'est clair, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. Tu travailles ce que tu as à travailler, et puis ceux qui estiment qu'on ne doit plus jouer au jeu de la sorcellerie avec la religion et avec les langues et avec etc.
قلت له علاش مانديلا قلت له هو كي راح لافريك دو سود ما قالوش انت كحل انت ابيض انت دينك هكذا انت يا بليزيور لانغ اوفيسيال tout le monde se reconnaît dans un état nation dans une nation قلت له انتم علاش خربتوا لها بابا هكذا ومن بعد il reconnaît qu'il y a un problème c'est vrai mais c'est une génération qu'ils soient tous bons ou pas, il y avait des gens bien, il y avait des gens qui ont décidé d'être violents à l'égard de tous ceux qui ne partageaient pas leur vision des choses, alors que l'Algérie, elle est multiculturelle, il y a des langues, oui, il y a un Algérien chrétien en prison, parce qu'on estime qu'il n'avait pas à dire ceci ou cela. Donc on est toujours dans l'exclusion des autres, on n'est pas dans l'inclusif. Et ça amuse le pouvoir parce que tout le monde se chamaille et que ça nous empêche justement d'avancer. Voilà. C'est bien. Très bref. Parce que sinon on va s'éteindre. Elle parlait de sa grand-mère, de la religion de sa grand-mère. Il y a une anecdote. Attendez, prenez. Tant qu'à faire, prenez le. Ça par rapport, on rend hommage à la grand-mère de Dr Boulaoui, c'est par rapport à sa religion. Donc il y a une anecdote qui s'est passée également, qui m'a inspiré dans le sujet de recherche. Donc il y a un vieux, presque centenaire, un vieux vraiment vieux. راح في un village حبس باش يصلي قال جانا مرضى. قالوا شكون بغا القوه بدا يحوس كذا من عادي قالوا جيبوه بدا يسري والاخرين يتقلقوا وما جا الامام من القهوه حل الباب واش كان علاه زعفت كذا منا قال له ما زعفت ما والو سلم له على راسه قال له واش قال له ديك جامع المغلوب حبيت نشوف شكون هذا اللي عنده المفتاح تاع بيت رجل سلم على راسه زهري قالوا له المفتاح تاع بيت رجل قالوا له سيب في راسه. Attendez, prenez l'enregistreur parce qu'il n'a pas parlé. En fait, je ne voulais pas parler. Oui, j'ai remarqué ça. Je voulais écouter. Ça fait si longtemps que je n'ai pas écouté Amira, donc ça a été un plaisir. Mais par contre, moi, je voudrais vous parler après la conférence. D'accord. Okay. Et aussi un très grand plaisir d'avoir écouté l'analyse brillante de mon ami Aziz Istanbul et aussi les autres. C'était juste pour vous dire ceci. C'est pas directement lié, mais en même temps, j'étais ailleurs, tout en vous écoutant. J'étais à Djelfa, puisque ça me renvoie à quelque chose. Je voudrais qu'on ait juste une pensée pour quelqu'un qui n'est pas justement tout ce que tu disais, mais lui qui est authentiquement algérien, avant d'être palestinien et qui tape algérien, qui est décédé hier à Djelfa, qui est un enseignant qui suivait des élèves, des étudiants et des étudiantes à Bjaïa, à la droite, à Djelfa, à Alger, ailleurs, donc les masters, qui est l'un des plus grands connaisseurs de la littérature algérienne et l'un des plus grands spécialistes de Jean Séma, qui est lui-même un immense poète qui a écrit un seul recueil, mais c'est un recueil magnifique. Et c'est quelqu'un qui était versé, en dépit de sa culture plus francophone qu'arabophone, dans le soufisme qu'il maîtrisait assez bien. Donc, adepte de Ibn Arabi, de Hallaj, vous savez, il est décédé hier d'un concert à Djelfa. J'ai nommé Hamid Nasser Khouchkhout. Juste pour cette pensée. شكرا merci الزهري يعطيكم الصحة merci أميرة merci دكتور بركة دونك شكرا وشكرا لكم كامل حضوركم. الدكتور اسماعيل هنا نحتاجك ثاني كلمتين بعد شكرا واللقاء évidemment du coup هذه الندوة بتنقل جملة أخيرة برك. هذه الندوة فتحت كثير من النقاشات يعني ملفات كثيرة فتحت وأنا راح تكون لي تخبلة باش نبدأ منها بعد لتنظيم ندوات أخرى للتدقيق ندوات تشريحية للتدقيق في الملفات الكثيرة التي طرحت في هذه الندوة. شكرا للجميع وإلى اللقاء في الندوة المقبلة.